प्रेज लॉर्ड परमेश्वर मान धन्यवाद हो परमेश्वर केते अनुग्रह कले आज आपण मन निकटरे एक शिक्षा नहीं आसवा सुजोग देले से परमेश्वर को धन्यवाद देवा सहित मु समस्त को मोर प्रेज लॉर्ड जना प्रेज लॉर्ड त्रिपाठी बाबू कहते जे सनातन धर्म अवलंबी लोक मैंने मांस खाऊ नथिले मांसासी नुहंती ताहेले किबा हिंदू धर्म लोक मैंने मांसासी नुहंती तेबे मांस जो माने खाउछंती से माने हिंदू बा सनातनी नुहंती आउ जेते लोक अछंती एबे जेकोसी मांस खाउछंती से माने समस्त होछंती सनातनी नुहंती से प्रमाण करुछंती से त्रिपाठी बाबू आम शुणा तापर आम आगु अग्रसर हेबा। राजा संपूर्ण विष्णु चलंती प्रतिमा बोली कहा जाए राज्यर चलंती प्रतिमा पालनहार विष्णु बोली कहा जाए तेणु से कस्मिन काले भी माछ मांस खाती ना जी खाती आमिष द्रव्य जो पशुमांस जो राजा मान खाऊंती से माने संपूर्ण भाव म्लेच्छ बा पिशाच धर्म द्वारा अनुप्रेरित सनातन धर्म द्वारा अनुप्रेरित नुहंती। सनातन धर्म शास्त्र अनुसार कौन प्रकार जीव हत्या करबा मांस खाऊना क्षेत्रीय केबे हेले मांसार नु क्षेत्रीय जदि मांसार हुए मद्यप हुए ता देरु रणचंडी शक्ति नष्ट हो जाए। धर्म कहे पूर्ण मात्रा रे सनातन हेले शाकाहारी मांसासी नुहंती। त्रिपाठी बाबू कहते जे सनातन धर्म अवलंबी लोक मैंने मांस खाऊ नथिले मांसासी नुहंती ताहेले किबा हिंदू धर्म लोक मैंने मांसासी नुहंती तेबे मांस जो माने खाउछंती से माने हिंदू बा सनातनी नुहंती आउ जाति हिंदू शास्त्र रे वो भगवत गीतार नाही जाति हिंदू शास्त्र रे एवं भगवत गीतार नाही तेबे जाति भेदरे आसक्त व्यक्ति माने हिंदू बा सनातनी नुहंती। गीतार पड़ुचे कि कौन सी जातिगत भेदभाव नहीं जातिवाद आमर एक्चुअल शास्त्र नहीं जातिवाद आमर एक्चुअल शास्त्र नहीं जाति बाइबल रे अछि जेतेबेले अब्राहम तांको पुओ पई जेतेबेले विश्वासर आदि पिता कन्या आनिबा पई कहिले सेतेबेलकु तांको दास को डाकिले एवं आदि 24 अध्याय 2 रु 4 रे आपण पढ़िले पाइबे जे सेठी शपथ करी कहउछंती जे आम वंश लोक को केवल तमे धरिकी आसीबो आम ज्ञाति कुटुंब रु ही कन्या आनिबो सेति जाति प्रथा आगु थिला एवं नूतन नियम को जदि देखु ताहेले समीरण स्त्री पानी टाणुछंती सेतेबेले जीशु जेतेबेले पानी पीवा पय मागुछंती जहन 4 अध्याय 7 रु 9 रे आमे पाइबा सेतेबेले से कहउछंती जे तुमर सहित आमर व्यवहार नहीं आम हाथरू पानी केमिति पीब ता माने बाइबल रु आमे जाति प्रथा पाई पारछु किंतु हिंदू धर्म रे जाति प्रथा नाही बाई सनातन धर्म रे जाति प्रथा नाही सेटा कि आमर धर्म रक्षक सार एवं जी की त्रिपाठी बाबू कहउछंती सेति पई आ जो माने जाति भेद जो माने अछंती से माने हिंदू बा सनातनी धर्मी बाला नुहंती तांको प्रमाण करिवा अनुसार ता माने 4.5 कोटी लोक से माने सनातनी नुहंती कि हिंदू नुहंती से मानकर जाति जो मानकर नाही से माने होछंती सनातनी एक कथा दुई कथा जे मांसासी प्राणी जो माने मांस खाती जो माने मांसासी प्राणी से माने हिंदू नुहंती से माने आश्चर्यात्मक भाव लगुचे किंतु परिवर्तन जो सनातनी माने मांसासी हो गले केमितिका तेणु मोर अनुरोध भाई मानकू तेणु आपण माने जदि पूर्वजर वंशधर यदि आमर सनातन वंशज माने तेणु आपण माने कदापि भी मांस भक्षण करंतु नाही। अनावादी बा जनरल बाज से माने अनावादी हिंदू नुहंती किंतु बाइबल रे मांस खाइबा विषय उल्लेख अछि बाइबल रे सब विषय उल्लेख अछि जे विश्वासर आदि पिता अब्राहम आदि 18:7 रे से माने माने गोबधक माने गाय मारी देथिले एवं लेबियो 11:1 रु 47 पर्यंत प्राणी मानक विषय व्यवस्था से अच्छी को प्राणी खाइबे को प्राणी नहीं से मांसासी प्राणी मानक विषय से लिखाई एवं आम प्रथम राजावली 8:63 पदरे आम देखू जे सोलोमन जितेबाला गृह प्रतिष्ठा करुले से देखू जे प्रथम राजावली 8:63 पदरे पुणी सोलोमन सदाप्रभु को उद्देश्य
22,000 ଗୋରୁ ଓ 1,20,000 ମେଷ ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ବଳି ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଏହି ରୂପେ ରାଜା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଏବଂ ଏତିକି ମଧ୍ୟ ଗୋରୁକୁ ନେଇକି ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଆପଣମାନେ କଦାପି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଏମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବେଲ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜୋତା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଚମଡ଼ା ଜୋତା, ଚମଡ଼ା ବେଲ୍ଟ, ଚମଡ଼ା ମାନେ ଫିତା ଏବଂ ଚମଡ଼ାର ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ବା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମୀୟ ବାଲା ନୁହନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଜଣେ ଖାଇଲା ପରେ ହିଁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ଆଉ ସେଇ ଯେତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଅନାବାଦୀ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସେଇଟା ସେମାନେ ଇଏ କରି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୀମା ଅତ୍ୟଧିକ ହୋଇଗଲାଣି। ଚିସାୟ 1:14-17 ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ 14 ପଦରେ ଯେ ଆମ୍ଭ ପ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ନିରୁପିତ ପର୍ବ ସବୁ ଘୃଣା କରେ। ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ନିରୁପିତ ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ନିରୁପିତ ପର୍ବ ସବୁ ଘୃଣା କରେ। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ଯେ ପାଷ୍ଟର, ମାଷ୍ଟର ଏବଂ ମୁଁ ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛି ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେଉଛି ଜଣେ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟର। ୟୁଟ୍ୟୁବର ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟର। ନ୍ୟୁଜ୍ ତୁ ସେ ପ୍ରଦାନକାରୀ। ଆଉ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ସେଇଟାକୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ କେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଆସୁଛି। ହେଲେ ଯିଶାୟ ଭାବବାଦୀ ପ୍ରଥମେ ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି 1:14 ପଦରେ ପ୍ରାଣ ତୁମମାନଙ୍କ ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ନିରୂପିତ ପର୍ବ ସବୁ ଘୃଣା କରେ। ସେହି ସବୁ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି କ୍ଲେଶ କର, ଆମ୍ଭେ ସେହି ସବୁ ବହିବାକୁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ଏ ନିରୂପିତ ପର୍ବ ଏବଂ ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ଆମେ ଘୃଣା କରୁ। କାହିଁକି? ଆଜି ଶହ ଶହ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦିନ ମଇଦାନରେ ଦିବାରେ ଯେଉଁମାନେ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ସରକାର କହୁଛି ଯେ CRPF ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର। ଯଦି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଯଦି ଅନିଷ୍ଟ କରେ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଯଦି ଆଉ ଭୁଲ କରେ ତାହେଲେ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ତାକୁ କେମିତି ଆକ୍ସନ୍ ନେବ? ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଷୟ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଯଦିଓ ମୁଁ ଯେଉଁ ସତ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ କୁଆଡ଼ୁ କେମିତି ପାଉଛି ଆଉ ଏମିତି ଲୋକମାନେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ, ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ବେଳେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଘଟିଛି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା। ଯିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ତାଙ୍କର ଏଭଳି କୁକର୍ମର ସାଂଘାତିକ ଭିଡ଼ିଓ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ବର୍ଦ୍ଦିଧାରୀ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଜଣକ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ ସଭ୍ୟ ସମାଜର ମୁଣ୍ଡ ନଇଯିବ। ତେବେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ରଥାରୂଢ଼ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତିର ସାଗରରେ ବୁଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଅଭଦ୍ରାମୀର ସୀମା ଟପି ଏଭଳି ଅସଦାଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଜଣକ। ସେ ହୁଏତ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଅସମ୍ଭବ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଲୋକ୍ୟରେ ଏଭଳି ଅସାଧୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଏହା କଏଦ ହୋଇଯାଇଛି କ୍ୟାମେରାରେ। ଏ ଘଟଣାକୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକେ ନିନ୍ଦା କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ପରିଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଆଉ ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ସେବାୟତ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ କାହିଁରେ ମୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଜଗନେଇ ଏବେ ତ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା, ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ? ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ପୁରୀକୁ ସୁର ଆଉ ନାରୀରୁ ମୁକ୍ତ ରଖାଯାଉ। ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ଜଗତଗୁରୁ ସେତେବେଳେ ଖବର ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରୀଟାକୁ ସୁରାରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ଦରକାର। ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଅସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ହେଉଛି। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ତୁମେମାନେ ଆପଣାକୁ ଧୌତ କର, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଚି କର, ଆମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ରିୟାର ମନ୍ଦତା ଦୂର କର,
କୁକ୍ରିୟା କରିବାକୁ ନିବୃତ୍ତ ହୁଅ, ସୁକ୍ରିୟା କରିବାକୁ ଶିଖ, ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଚେଷ୍ଟା କର, ଉପଦ୍ରବଗ୍ରସ୍ତମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏଠି ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସୁକ୍ରିୟା କରିବାକୁ ଶିଖ। ଯଦି ଦିନ ଦୁଇ ପ୍ରହର ଯଦି ଏମିତି ହେଉଛି, ଯଦି ରାତିରେ ସହସ୍ର ଲୋକମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଇକି ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି କ'ଣ ନ ହେଉଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଯେ ଯିଶାଙ୍କୁ ତୁମେ ଏଇ ବାଣୀଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହ ଯେ କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କର ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ନିରୂପିତ ପର୍ବ ସବୁ ଘୃଣା କରେ। ଆମର ପ୍ରାଣ ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ନିରୂପିତ ପର୍ବ ସବୁ ଘୃଣା କରେ ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମର ଯେଉଁ ସେବାୟତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁରାପାନରୁ ଏବଂ ନାରୀରୁ ମୁକ୍ତ ରହିଲେ ଭଲ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦଟେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଶୋଷଣ ହେଉଛି। ଯୋଉଠି ଭକ୍ତ ଅଧିକ ସୁବିଧା ପାଇବା କଥା, ସୁଯୋଗ ପାଇବା କଥା, ସେ ସଂସ୍କାର କୋଉଠି? ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ସେ ସଂସ୍କାର ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି 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 ଏଇଟା ଖାଲି ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକ ପଢୁଛନ୍ତି, ଏହା ହେବ ସେ ହେବ ସେ ହେବ। ଏଠି କ'ଣ ଅଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ଅସଲରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଶୋଷଣ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ହୋଟେଲରେ 500 ଟଙ୍କା ସେ 2000 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ସତ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶୋଷଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁଟା 500 ଟଙ୍କାର ଘରକୁ 2000 ସେଦିନ ବୁକ୍ କରିକି ଲୋକମାନେ ଶୋଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ତା ମୁଁ କହୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାଁରେ ଯାଇକି ଯେଉଁ ସେବା ପାଇବା ବଦଳ ଏବେ କ'ଣ ଭଗବାନ ଅତିଥି ଯିଏ ସଭା ସମିତିକୁ ଯଦି କୁଣିଆ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଗାଁର ସଭା ହେଉଛି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି, ଆମର ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତି ତାକୁ ସେବା ଆମେ ଦେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେବା ପାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏମାନେ ଆଉ ନିଜର ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକି ଆସନ୍ତି, କିଏ ବା କି ପ୍ରକାର ପରିବେଶରେ ପଡ଼ିକି ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆଉ ଆମେ ସତର୍କ ହେଉ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଯାତ୍ରା 20 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା 20ର 17ରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀର ଗୃହ ଲୋଭ କରିବ ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀର ଭାର୍ଯ୍ୟା କି ଦାସ କି ଦାସୀ କି ତାହାର ଗୋରୁ କି ଗଧ କି ତୁମ ପ୍ରତିବାସୀର କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଲୋଭ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ତୁମ ପ୍ରତିବାସୀର କୌଣସି ବିଷୟ ତୁମେ ଲୋଭ କର ନାହିଁ। ଯଦି ଲୋଭୀ ମନୋଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ତାହେଲେ ଆଉ ଆମେ ସେଠାକୁ ନ ଯିବା ବହୁତ। ଦୟାକରି ଆପଣ ସତ୍ୟତା ଜାଣନ୍ତୁ। ସେ ସୁଯୋଗରେ ଆମେ ଅଛୁ ଯେ ଚମଡ଼ା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ତିଆରି ହେଉଛି, କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର ନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ସନାତନୀ ଧର୍ମ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମାଂସ ବି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଇଂଲିଶ କଥା ବି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏ ଡ୍ରେସ୍ ବି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଉ ବିନା ଜୁତାରେ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ। ଯେଉଁମାନେ ଶାସକ କରୁଛନ୍ତି ବା ପୁରୋହିତମାନଙ୍କର ବେଶରେ ଆପଣ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ନମସ୍କାର।